श्री वाहिगुरु साहब जी
गुरु गरीब निवाज जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी।
लंबे समय तो किसान विरोधी बिलों के विरोध के विच शंभू बार्डर के उत्ते लगे हुए मोर्चे के विच हाज़री भर रहे किसान वीरों, अपना इखलाकी फर्ज समझदा होया अपना ढाडी जत्था लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया। इस तो पहला कि अपनी विचारां तुहाडी सेवा दे विच रखणियां आरंभ करां। और शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता माता गुजरी जी दे लखते जिगर गुरु तेग बहादुर साहब दे नूरे नज़र, कलम दे धनी, तेग दे धनी, पिता दे दानी, पुत्रां दे दानी, अमृत के दाते, सरबंस दानी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन बख्शिश फतेह का नारा करिए बुलंद, ताकि तुहाडियां ते हाज़रियां साडियां हाज़रियां गुरु दरबार दे विच प्रवान हो जाण। बेशक गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप ते हाज़र नहीं, पर आपां उन्हां नूं हाज़र नाज़र जाणदे होया अपना ध्यान गुरु दे नाल जोड़ना है। कोई भी रस्ता वांझी ना रह जाए। अपन मन बिरतियां एकागर करने वास्ते सारी संगत झुकाओ शीश, आखो गज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब का ते संघर्ष का जिहड़ा संबंध है वह मुड़ तो रहा है। एक पंजाबी की कहावत है, पंजाब के जमदियां नूं नित महिमा। जिन्नियां मारा पईयां ने वो सब तो पहला पंजाबियां ने अपने पिंडे उत्ते सहियां ने। बेशक पंजाब अजे पंजाब नहीं सी, इहनूं सिंध प्रांत आख्या जाता सी। उस समय तो पंजाबी जड़े मारा सहण के आदि होए ने। जिन्ने भी हमले होए हिंदुस्तान के उत्ते वो इसे पासों होंदे रहे। सब तो पहला टाकरा दुश्मन के नाल पंजाबी करते रहे। बेशक वो सिकंदर चढ़ के आया जां कोई होर चढ़ के आया, और जिन्ने भी चढ़ के आए उन्होंने सब तो पहला दो हाथ पंजाबियों के नाल करने पाए। जेकर पंजाबियों ने रास्ता दे दिता तो फिर दिल्ली तक वो अपर सके, नहीं तो उन्होंने दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मिला। इस करके पंजाब और संघर्ष, पंजाबी और संघर्ष ये दो शब्द नहीं, इन्हूं एक शब्द समझना चाहिए। पंजाबियों का संघर्ष के नाल मुढ़ तो नाता रहा है। बड़ी हैरानी की गल है, खेती का संबंध भी सिख का जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज तो आरंभ हो जाता है। यह गल नहीं भी उस तो पहला खेती नहीं सी करता पंजाबी। अज जिहड़ा संघर्ष है उस संघर्ष नूं केवल पिंडां विच वसन वाले किसानां दे नाल जोड़ दिता गया। मैनूं इहो लगदा शहरी वर्गे दे विचों मनफी हो गया, मैनूं ऐसा प्रतीत हुंदा है। हुण गुरु नानक साहब महाराज तो लैके सिख दा संबंध जिहड़ा है वो खेती दे नाल जुड़िया, क्योंकि साडे गुरु, साडे रहबर, साडे ज़ाहिर पीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, पहले पातशाह, उन्होंने करतारपुर की धरती ते खेती की, ते खेती करन दा, वणज करन दा वल जिहड़ा सिख दी झोली दे विच पाया। असीं गुरु नानक साहब महाराज के सिद्धांत नूं परनाए होए बैठे हाँ। ते गुरु नानक साहब महाराज का पहला सिद्धांत है किरत करो, नाम जपण की गल बाद विच आउंदी है। गुरु नानक साहब महाराज ने सिख नूं किरती बनाया है। वेलड़ गुरु नानक की नज़र दे विच प्रवान नहीं। इन्हें भी गुरु नानक साहब महाराज तो पहला हिंदुस्तान की धरती ते कोई धर्म नहीं सी। धर्म भी सन, अपने आप को धर्म के आगू कहने वाले भी सन, पर उन्होंने लोगों ने मठां दे विच बैठ के, पहाड़ां दे विच, जंगलां दे विच, कंदरां दे विच जाके धूने तपाए। उन्होंने हिंदुस्तान की जनता नूं वेले रहण दा आदी बना दिता। पर गुरु नानक साहब महाराज ने जदों अपने उपदेश का आरंभ किया, सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरत करन दा सब तो पहला उपदेश पंजाबी दी झोली विच, इस पंजाब की धरती दे उत्ते एक होका दे के मनुखता की झोली दे विच पाया। गुरु नानक साहब महाराज तो बाद हरेक गुरु साहब ने यह जिहड़ा उपदेश है उन्होंने दर उत्ते उन्होंने मनण वाले अनुयायी दे झोली दे विच पाया। फिर एक और समा आया जदों रजवाड़े जमीनों उत्ते हक जमा के बैठे सन, जदों उन्होंने ऐलान कर दिता वाहेगा इस जमीन नूं कोई, इहदे विच फसल कोई पैदा करेगा पर उहदे मालक असीं होवांगे। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का थापड़ा लैके चढ़िया। उन्हें जदों यह सिस्टम वेख्या, उन्हें यह निजाम भी बदल दिता। उन्हें कहा भी जिहड़ा जमीन वाहुंदा है, जिन्नी उहदे कोल जमीन है उहदा मालक भी वह होवेगा। मुजारियां तो मालक बनाउण वाला भी सिख है। मुजारियां तो मालक बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाबियों नूं बनाया। मनुखता की झोली दे विच गुरु नानक साहब महाराज का उपदेश उवें दृढ़ हुंदा रहा, दृढ़ कराउंदा रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर पहली बार इस पंजाब की धरती के उत्ते सिख राज कायम करता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज बहुत लंबा नहीं चलता। वह 17 मई सन 1710 को सरहंद उत्ते कब्जा करता है ते 1716 9 जून वाले दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद कर दिता जाता है।
बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद सिख भी है, सिखी भी है, पर वो सिख जिहड़ा पंजाब की धरती ते तुरिया फिरदा नजर नहीं आता। हुण उन्हां नूं मुड़ कढ लियाउण दा जिहड़ा है जिम्मेवारी बनदी है वो सरदार दरबारा सिंह दे हिस्से आउंदी है। दरबारा सिंह कौम दा आगू बनदा है, खिंडी पुंडी कौम नूं इकट्ठी करदा है ते फिर पंजाबियों नूं अपने हक बदले लड़न वास्ते प्रेरित करता है ते पंजाबी अपने हक बदले लड़ना शुरू कर देंदे ने। समा बदलिया, मिसरां दा समा आया, महाराजा रणजीत सिंह ने उहदे विच राज कीता। 1799 नूं महाराजा रणजीत सिंह तख्त उत्ते बैठदा, लाहौर दे शाही किले दे उत्ते कब्जा करके वो सिख राज दा ऐलान करदा है, खालसा राज दा ऐलान करदा है। हुण महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे अंदर तुसीं हैरान हो जावोगे, 40 साल दा राज है, एक भी बंदे नूं मौत की सजा नहीं दी जाती। महाराजा रणजीत सिंह दे राज का प्रबंध एडा पसंद किया पंजाबियों ने कि हर कोई भावें वो हिंदू सी, भावें कोई मुसलमान सी, भावें कोई सिख सी, वो महाराजा रणजीत सिंह दे नाल आप मुहारे जुड़ता गया, उसकी प्रशंसा का पात्र बनता गया। महाराजा रणजीत सिंह का राज जिहड़ा अंग्रेजों ने 1849 दे विच हथियाया, 1849 तो बाद पंजाब उत्ते अंग्रेजों का कब्जा हो गया, गोरियां का कब्जा हो गया, ते पंजाबी अपने देश के अंदर ही बेगाने हो गए। इन्हों पता नहीं लगा, बहुत गहरी साजिश के नाल डोगरे नूं हत्थां ते पा के अंग्रेजों ने उन्हां दी गदारी के कारण पंजाब उत्ते कब्जा किया। ते पंजाब उत्ते कब्जा करन तो बाद सब तो पहला जिहड़ा काम उन्होंने किया, जिहड़े फौज के बंदे पिंडों में चले गए सन उन्होंने एकत्र किया, जिहड़े अफसर सन उन्होंने तनखाहां दित्तियां, तनखाहां वधा भी दित्तियां, ते बाकी जिहड़े आम सन उन्हां दे कोलों हथियार इकट्ठे कर लए। विद्वान लिखते हैं 3 लाख हथियार गोरे ने इकट्ठा कर लिया, ते पंजाबी जिहड़ा सदा वास्ते गुलामी दे मुंह विच चला गया। 1849 तो बाद पिंडां विचों बगावत उठदी सी, पिंडां वालियां दे कोलों हथियार लै ले, बहुत गहरी साजिश दे नाल, बहुत वड्डी प्लैनिंग दे नाल। हुण जिहड़े पंजाबी बगावत करने वाले सन उन्हां नूं जेलां विच डक दिता गया, आपस विच लड़ा के मारने शुरू कर दिते। धड़ेबंदी जदों बन जाती उदों बंदा आपस विच लड़दा है, पंजाबी गुलाम हो गए। हुण पंजाबी लड़न लगे ने, पंजाब बदले। एक गल याद रखना, हिंदुस्तान उदों अलग है ते पंजाब अलग है। शाह मुहम्मद ने इस गल दी अपने जंगनामे दे विच गवाही भरी है। वो कहता जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां पारियां। अज इस हिस्से दे उत्ते आपां बैठे हां, ये अंग्रेज दा राज सी उस समय। लुधियाने तो परला पासा, दरिया सतलुज तो परला पासा वो महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी। उंज ये भी पंजाबियों दा राज सी, पर इहदे ते इन्हां रियासतां दे उत्ते राज करन वाले वो पहले ही अंग्रेज दा पानी भरन लग पए सन। उहदे विच महाराजा पटियाला, महाराजा जींद, महाराजा नाभा नूं जबरदस्ती उन्होंने गद्दियों उतार दिता, महाराणी फरीदकोट लक्ष्मण कौर, ये सारे दे सारे अंग्रेजों ने अपने गुलाम बना के अखीर महाराजा रणजीत सिंह दा राज अपनी गिरफ्त विच लैके आंदा। पर पंजाबियों नूं पता नहीं लगा वो कदों पंजाब बदले लड़ते लड़ते हिंदुस्तान लई लड़ना शुरू कर देंगे। इस गल का पंजाबियों नूं नहीं पता लगा। ये बहुत बड़ा दुखांत है साडे इतिहास का, साडी कौम का, साडे पंजाब का, कि अज तक इस गल का एनालिसिस नहीं असीं कर सके कि कदों पंजाब वाले हिंदुस्तानियों के गुलाम हो गए। इस गल का पता नहीं लगा। हुण पंजाबी पंजाब बदले लड़ते सन, पर जिहड़े हिंदुस्तान के लीडर सन, जिहड़े चाहते सन भी गोरे नूं इत्थों कढ दिता जाए, उन्होंने देखा इन्हां दी भी लड़ाई उही है, साडी भी लड़ाई उही है, इन्हां नूं अपने नाल रला लिया जाए। गांधी वर्गे, नेहरू वर्गियां ने, चलाक बाणियां बुद्धि ने, पता नहीं लगा सिखां दे लीडरां नूं कदों हत्थां उत्ते पा लिया। चाबियां दा मोर्चा लगा, उस तो बाद गुरु के बाग दा मोर्चा लगा, ते गांधी बड़ी शैतानी दे नाल एक शब्द वरता है कि अज असीं आजादी दी अद्धी लड़ाई जित लईए। जिस दिन गुरु के बाग दा मोर्चा फतेह हुंदा है, उस दिन उहदा ऐलान है। यह जिहड़ा उहदा वाक है, यह पंजाबियों नूं भरमा गया। उन्हें पंजाबियों नूं अपने मगर ला लिया। सहजे सहजे उन्हां दे मनां विचों निकल गई भी असीं पंजाब लई लड़दे सां कि हिंदुस्तान लई लड़दे सां। फिर देश की वंड हुई, उदों भी पंजाब वंडिया गया। 1947 में हिंदुस्तान नहीं वंड होया,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ। ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਗੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਸੂਬੀ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਲ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਰਾ ਗੌਰ ਸੁਣੋ। ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਵੋ।
ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸੇਕਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੱਟਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੋ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ਪਾਵੋ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ਪਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋ ਖਾਵੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੀਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਪਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖੋਹਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ
कोई दूसरा प्रदेश जगमगाया, पंजाब हनेरे में डुबिया रहा। पंजाब के पानियां नाल फसल दूजे सूबे की पली, कुदरती पानी जिहड़ा दूजे सूबे नूं दे दिता गया, जमीन विचों कढे होए पानी दे नाल पंजाब वाले फसल पालते रहे। जिहड़ा जमीन हेठला पानी उहदा पੱਧਰ नीवा चला गया, कुदरती पानी दे नाल पंजाबियों नूं कोई लाभ नहीं होया। बिना किसी मुल दे, बिना किसी व्याज दे, बिना कुछ दिते लै लखां क्यूसक मीटर पानी वो जिहड़ा दूसरे प्रांतां दे विच चला गया। हुण उस तो अगली गल जिहड़ी हुंदी है भी जिस भी कौम जां देश नूं मारना है ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ बीत चुके समय ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਲੁੱਟ ਮੁਆਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਤਲ ਮੁਆਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲੜਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
उसने करती सख्ताई हो सिखा उत्ते उसने करती सख्ताई हुकूमती हथ तेग उठाई हो चढ़िया नशा हुकूमती हथ तेग उठाई ਚਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮਨਿਆਈ ਹੋ ਖੇਤ ਉਜਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮਨਿਆਈ
सच चौधरी भुल गया खुदाई हो नूरपुरी सच चौधरी भुल गया खुदाई सच चौधरी भुल गया खुदाई हो नूरपुरी सच चौधरी भुल गया खुदाई भुल गया खुदाई भुल गया खुदाई इतिहास के सत्कार विच बहुत सारे वीरां दे वल्लों माया द्वारा मान भेजा गया सतगुरु सच्चे पातशाह चढ़ती कला दी दात बख्शिश कर नौजवान वीर आए ने नौजवानों के कोल जोश हुंदा है बजुर्गों के कोल होश हुंदी जे जोश ते होश दोनों रल जाण ते इनकलाब आ जाया करता है पर मैं वेख रहा सी नौजवान फोटोआं लैण दे विच मशरूफ होए सी भाई दीप सिद्धू सैलीब्रिटी ने हर किसी का दिल करता है भी उन्हां नाल फोटोआं खिचवाइए मैं उन्होंने धन्यवाद करदा भी अपने सुख आराम छड्ड के बड़ी सुखा भरी जिंदगी है उन्होंने छड्ड के इस मोर्चे का आरंभ किया होया है सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चल रहे हैं असल में साडी जिहड़ी जवानी है वो कलाकारां ते अदाकारां दे पिछे मशरूफ है उन्होंने अपने आगू मन बैठीए चंगी गल है जे उन्होंने आगू मन बैठीए तो उन्होंने कलाकारां ते अदाकारां नूं मेरा सलाम है ਜਿਹੜੇ इस संघर्ष दे विच अपना योगदान पा के इस नौजवानी नूं नाल लैके चल रहे हैं तो इनकलाब लियाउण दा यतन कर रहे हैं मगर लग्या होया तद ही चंगा हुंदा है जेकर उहदे मोढे नाल मोढा जोड़ के आरंभे संघर्ष दे विच योगदान पाइए उंज ते मेरा मनना भी है जिहड़े नौजवान वीर आए ने इस मोर्चे दे विच योगदान पाउण आए ने पर ऐसा ना होवे साडे पल्ले केवल फेसबुक ते पाउण वास्ते फोटोआं रह जाण होर कुछ ना बचे ये जरूर इन्नी गल का ख्याल रखियो एक कविता मैं होर कहनी है तो तुहाडे कोलों मैं अपनी थां लै लैनी है खिमा दा जाच खो जाना है हुण साहब राय सिखां ते जुल्म करदा सिखां दे खेतां दे विच घोड़ियां बंदा है फसलां उजाड़दा है सिखां ने पहलां ते बड़े प्यार नाल उहनूं बेनती कीती पर वो ना मन्निया आखिर आगू सिखां दे कोल जाके रोए उन्हां विचों सरदार लखमीर सिंह आदि सिखां ने घोड़ियां फड़ियां ने दरियाओं पार लै गए ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਦਾ ਡਲ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ बहुत घट यह गल नजर दे विच आई है चाहिदा यह है कि जिहड़ा भी बुलारा आवे उहदे तो पहला छपे हरूप दे विच 3 आर्डीनेंस स्टेट सैकटरी दे कोल होण किसी भी बुलारे दे आउण तो पहला 3 आर्डीनेंस जिहड़े ने बिल पास होए ने वो पढ़ के सुनाए जाण साडे विचों बहुते ऐसे 99% ऐसे बंदे ने जिन्हां नूं उन्हां बिल्लां दे बारे पता नहीं भी उहदे विच आया की है ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾ ਪੱਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਜਾਫਰ ਬੇਗ। ਉਹ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਤੜਕਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗਹਿ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਗਾ ਤਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਏਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਏਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਗਾ ਤਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁਕਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਜਹਾਨ ਦਾ ਝੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਫ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 2000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੀ ਬੇਗ, ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੜੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਪਰ ਇਹ ਪੜਚੋਲ, ਇਹ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੇ ਗਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਡਟ ਗਿਆ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 52 ਸਿੰਘ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ 2000 ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਗਹਿ ਗੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਧਿਆਏ ਰੱਤ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਛੁੱਟੇ, ਕਈ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਲੱਥੇ, ਕਈ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਤਰ ਰੱਗ ਬੁੱਟੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇਜਾ, ਉਹਨੇ ਨੇਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਾਰ। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਦੋਰਾ ਤੇ ਗगन दमावा बाजो, पर निशाने कहो कह जो मांडो सूरमा, आप चूचन को दाओ सूरज सो पहचानिए, जो लड़े तीर के हेत, प्रजा प्रजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत, बोले सोनाद सच्चे काल दा छड़िया जकारा, आते तकी बेग उत्ते वार है।
ਧਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਹਿਣ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ, ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨੇਜਾ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਫਹਾਰਾ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੇੜੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮੋਮਨ ਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕੀ ਬੇਗ, ਆ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, हयात तो हयात जे मौत भी हयात है। शहीदों की मौत जी है वह कौमां की जिंदगी होंदी है। इत्थे इन्हां वीरां ने, प्रबंधकां ने यह प्रबंध किया भी वख-वख जथे आण के जदों इत्थे बोलदे ने, आउण वालियां नूं अपने इतिहास का पता लगता है। क्योंकि सरकार ने तो जो कुछ किया है, साडियां इतिहास दीयां स्कूल दीयां किताबां दे विचों इतिहास नूं मनफी कर दिता है, खत्म कर दिता है। अज सानू जंड थले वढ़िया जाण वाला मिर्जा याद है, पर जंड दे नाल सड़न वाला भाई लक्ष्मण सिंह याद नहीं। अज थलां विच सड़न वाली तत्ती रेत दे उत्ते सड़न वाली सस्सी ते याद है, पर गुरु अर्जन साहब दे शीस विच भी कदे तत्ता रेत पिया। वो साडी अज दी जवानी नूं भुल गया, अज दी जनरेशन नूं भुल गया है। सानू ये ते याद है कि गांधी ने चरखे नाल आज़ादी लैंदी, ये पढ़ाया गया सानू, पर कदे चरखड़ी दे उत्ते चढ़ के भाई सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह शहीद होए, वो भुला दिता गया। साडियां इतिहास दीयां किताबां दे विचों, स्कूल दीयां किताबां विचों, बोर्ड दीयां किताबां विचों इतिहास नूं खत्म कर दिता गया। जो वो चाहुंदे ने वो कुछ पढ़ाया जाता है। दिल्ली कदे भी पंजाब दी वफादार नहीं हुई, कदे भी उन्हें वफा नहीं कमाई। दिल्ली दे वास्ते, इस हिंदुस्तान वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते अपना शीश कटवा जाते हैं, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां वास्ते शीश कटवाउंदे ने, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के विरुद्ध जंगा छेड़ देंगे। बड़ी छेती भुल जाती है दिल्ली किसी की कीती हुई कुर्बानी नूं। अज भी लोड़ है एके विच रहण दी, एके विच रहांगे ते असीं कुछ प्राप्ति कर लवांगे। जे साडे विच एका ना रहा, असीं अपने मकसद तो लांभे हो गए। सरकारां यतन करनियां साडे मकसद तो सानूं भटका दिता जावे। अज जोश बड़ा है, मैं समझदा साडी जवानी दे विच, पर उहनूं होश दे नाल वरतन वाला अजे साडे विच नहीं। लीडरलैसां रब दे अगे, गुरु अगे अरदास है कि सानूं कोई इहो जिहा लीडर मिले, साडी खिंडी पिंडी हुई ताकत नूं इकट्ठा करके साडी कौम दी बाह फड़ सके ते असीं अपने मुकाम उत्ते पहुंच सकीए। सारे वीरां दा धन्नवाद जिहड़े इस मोर्चे नूं ऑर्गेनाइज कर रहे ने, दिन रात एक करके इहदी कामयाबी दे वास्ते इत्थे बैठे ने। जिन्ने भी वीर इत्थे पहुंचे ने, जिन्ने किसान जथेबंदियां जां किसान वीर इत्थे पहुंचे ने, सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। आप सबना दा धन्नवाद करदा होया खिमा दा जाचका वीर रिशपाल सिंह खुशदिल USA, जिन्हां ने हुक्म ला के आप इस मोर्चे दे विच हाज़री भरन दा हुक्म भी लाया। अते मेरी अपनी भी ये मनौत सी कि मैं तुहाडे विच अपने जथे समेत आके अपनियां विचारां तुहाडे नाल साझीआं कर सकां। तहे दिलों धन्नवाद वीर दीप सिद्धू जिहड़े इस मोर्चे दे रूहे रवां ने, इनू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारे का तहे दिलों धन्नवाद। तुहाडी कामयाबी की अरदास करदा होया दास जतिंदर सिंह नूरपुरी अपने ढाडी साथियों समेत उस्ताद ढाडी ज्ञानी दर्शन सिंह बल, ढाडी गुरचरण सिंह चंद अते सरंगी वादक सरबजीत सिंह तड़िक समेत फतेह अर्ज करदा हाँ जी। देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे सहब सो मेल, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।